तरह खबरां दा प्राइम टाइम लैके ते प्राइम टाइम दे विच अज असीं गल करांगे सब तो पहला मुहिम दी। जी हां, मुख्यमंत्री रेड करने के लिए पहुंच गए। पंजाब सरकार कब्जा छुड़वाओ मुहिम इस समय खूब विडी हुई है। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने मोहाली के मुल्लापुर नेड़े रेड करके 2828 एकड़ जमीन तो नजायज कब्जा छुड़वाया। जिन्हां तो जमीन छुड़वाई गई उन्हां दे विच कई सियासतदान अते रसूखदार लोग भी शामिल ने। नाजायज कब्जिਆਂ के खिलाफ मान सरकार की मुहिम उस वेले चरम सीमा ते पहुंच गई जदों मुख्यमंत्री भगवंत मान ने खुद मोर्चा संभालिया ते सीएम का काफिला सीधा मुल्लांपुर दे लई रवाना हो गया। नाल मौजूद सन पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल। मुल्लांपुर पहुंचदियां ही सीएम का हुण तक का सब तो वड्डा एक्शन भी नजर आया। ते कार्रवाई सी पंचायती जमीन ते नाजायज कब्जिਆਂ के खिलाफ। ते फिर सीएम मान ने नाजायज कब्जिਆਂ का पूरा लेखा जोखा करना शुरू कर दिता। ते मुल्लांपुर के नेड़े 2828 एकड़ नाजायज कब्जे वाली जमीन छुड़वाई गई, जिस विचों 250 एकड़ मैदानी ते 2500 एकड़ पहाड़ी जमीन छुड़ाउण दा दावा किया गया। सरकार मुताबिक इस जमीन उत्ते कब्जा भी रसूखदारां दे वल्लों कीता होया सी, जिन्हां च संसद मैंबर सिमरजीत सिंह मान के बेटे का नाम ही शामिल है। ईमान सिंह मान तो 125 एकड़ जमीन छुड़वाई गई है, जबकि सिमरजीत मान के धी जवाई तो 28 एकड़ नजायज कब्जा छुड़वाया गया। उत्थे साबका मंत्री गुरप्रीत कांगड़ के बेटे तो भी जमीन छुड़वाई गई है। सानू पुछदे सी अक्सर विरोधी पार्टियां वाले पैसा कित्थों आऊगा। पंचायत दी जमीन जिहड़ी अपने नां करवा ली गई रसूखदार बंदियां ने, अज इत्थे 2828 एकड़ 2828 एकड़ जमीन जिहड़ी है पंचायत दी दबी हुई वख-वख रसूखदारां वल्लों वो छुड़वाई गई है। पंचायत मंत्री कुलदीप धालीवाल ने हुण तक के अंकड़ियां तो भी वाकिफ करवाया। धालीवाल के मुताबिक हुण तक 9053 एकड़ पंचायती जमीन छुड़वाई जा चुकी है ते एक्शन अगे भी जारी रहेगा। अज जमीन 2828 एकड़ आपां छड़ाई है। 9053 एकड़ जमीन अज की डेट साडी पूरी हो गई और मैं मान साहब का बहुत धन्यवाद है। जिदन उत्थे गए सी पहले दिन उस दिन इन्होंने को घरों आशीर्वाद लैके गए सी, अज इत्थे इन्होंने नाल लैके आया। मैं कहा मान साहब आओ वेखो तुहाडी टीम ने तुहाडे अफसरां ने एक वड्डी प्राप्ति की, तुसीं खुद उत्थे चल के आओ। सो नाजायज कब्जिਆਂ के खिलाफ मान सरकार का एक्शन लगातार जारी है। हुण तक कई रसूखदारां तो जमीन छुड़ाई जा चुकी है ते आउण वाले दिनां 'च कई होर भी रडार ते आ सकदे ने। मुल्लांपुर तो उमेश शर्मा ते अमन भारद्वाज, न्यूज़ 18 पंजाब। तो दावा किया गया कि यह भी पहली बार मौका सी जो इस तरीके दे नाल मुख्यमंत्री खुद पहुंच गए हुण रेड करने के लिए। आम तौर पर इस तरीके दी तस्वीरां नजर नहीं आउंदियां। खैर सीएम पहुंच गए रेड करने के लिए उस पूरे इलाके दे विच जिथे एक कब्जा छुड़वाया गया है। करीब 2828 एकड़ यानी करीब 2900 एकड़ तुसीं कह सकते हो कि जमीन जिहड़ी छुड़वाई गई है। और यह भी मुख्यमंत्री ने अपने बयान दे विच कहा कि इसकी कीमत करीब 300 करोड़ रुपए बनती है। हालांकि सीएम ने भी कहा कि एक अंदाजे मुताबिक जो 10 लाख रुपए प्रति एकड़ भी लगा लिया जाए, हालांकि चंडीगढ़ के नेड़े जमीन है इस तो महंगी भी हो सकती है, पर उन्होंने कहा कि जेकर 10 लाख रुपए के हिसाब के भी देखा जाए तो करीब 300 करोड़ रुपए की बनती है, जिसका कब्जा छुड़वा लिया गया। सिमरजीत सिंह मान उन्होंने बेटे ईमान सिंह मान तो 125 एकड़ जमीन तो कब्जा छुड़वाने का दावा किया गया है। गुरप्रीत कांगड़ के बेटे तो करीब 5 एकड़ जमीन तो कब्जा छुड़वाने का दावा किया गया है। इस दे नाल ही रुक करते हैं। इस समय साडे नाल फोन लाइन के उत्ते गुरप्रीत कांगड़ जी जुड़ रहे हैं, साबका कैबिनेट मंत्री ने पंजाब के। कांगड़ साहब स्वागत है, तुहाडा फर्स्ट रिएक्शन चाहांगे जिस तरीके नाल अज कार्रवाई हुई, सीएम खुद पहुंच गए ते दावा यह भी होया कि तुहाडे बेटे ने 5 एकड़ जमीन ते कब्जा किया होया सी जो सरकार ने छुड़वा लिया। थैंक यू जी। पहला तो मैं बड़ा धन्यवाद करदा भी सीएम साहब गए उत्थे कब्जा छुड़ाया। वो बड़ा मुस्तरका बड़ा खाता है जो मालकां दा है। मैं किरपा करके कहना चाहना सीएम साहब नूं भी
ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਆ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦੇਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ, ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਤਕਸੀਮ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਪ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਕਸੀਮ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਡੋ ਅੱਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੇਚੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਜੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੱਜ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸਾਡੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਉੱਥੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਬੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮੇਰੀ, ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲਈ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੁੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਣ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇਊਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈ, ਉਹ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰੀਦੀਆਂ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਜੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਬੋਲਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੱਚ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਜੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੋਲ ਦੇਣਗੇ ਉਹ ਇਲਾਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ 1945 ਤੋਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਿਖਾਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਧੂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਾਹ ਜਾਂ ਦਿਮਾਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਟਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਮੈਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ 19-21 ਕੀਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਾ ਕੇ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹਰ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਦੇਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ? ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਘੁਮਾਓ ਨਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬੜਾ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾ ਐਵੇਂ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਮਸਤਰਕ ਹੈ, ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਖੇਪਤ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਆਪਸ ਦੇ 5 ਭਾਈ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਹੋਊਗੀ ਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਕਸੀਮ ਵਾਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਮੇਰੀ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ 5 ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, 5 ਭਾਈਆਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਲਏ, ਕਬਜ਼ੇ ਛਡਾ ਲਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਝੂਠ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਮਾਰਦੇ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਵਿੰਗਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਖੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਆਹ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਹੈ, ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨੂੰ, ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਲਈ, 5 ਕਿੱਲੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੈਂ ਲਏ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਕਿੱਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤਾਂ 5 ਕਿੱਲੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ ਲੈਣ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਠਾ ਮਾਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਹਾਲ ਤਾਂ ਤਕਸੀਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਭਰਾਵੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ,
ਭਰਾਵੀਂ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਆਨ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਤਕਸੀਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਵੀ ਆਦਾ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਸਰ ਲਾ ਕੇ ਮੇਰੇ 5 ਕਿੱਲੇ ਕਿਸੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਂਝੀ ਖੇਪ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਵਾ ਦੇਣ ਉੱਥੋਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 10 ਲੱਖ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 50 ਲੱਖ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਚ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਬੈਠਾ। ਮੈਨੂੰ 5 ਚ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਮੈਂ 10 ਨੂੰ ਦੇ ਦੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਵਟ ਲਏ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਰ ਕੀ ਬਹੁਤ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੁਡਵਾ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੀਆਂ ਕਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਤਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਰਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਰਟ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਤੋਗਾ 1945 ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਨੇ ਦਿਖਾਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੈ 1945 ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਫੰਦਾ ਵਾਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਸਟੇ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਡਰ ਨੇ। ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਭਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਸਟਿਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਜਸਟਿਸ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਬਸ। ਮੈਂ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਲਰੇਡੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਡੇ ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰ ਲਏ। 5 ਏਕੜ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਮੈਨੂੰ ਐ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਗੱਲ 'ਚ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਥਾਂ ਤੇ ਟੀਵੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਵੇਖੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਹੈ, ਉਮੀਦਾਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੰਮ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫਤਵਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ। ਐਵੇਂ ਲੀਰਾਂ ਨਾ ਫਰੋਲਣ, ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੁੱਧ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾਣੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀ ਮੈਂ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਸੀਐਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਸਿਆਣਾ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਹਾਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਕਰਾਂਗਾ ਜੋ ਸਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਅ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਦੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਹ ਦੱਸੋ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਸਿੱਟਿਆ ਜੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ। ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਦਾਅਵਾ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ 5 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਉੱਥੇ 5 ਏਕੜ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਤਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਦਾਅਵਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 19 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਰੀਦੀ ਉਹ 1945 ਤੋਂ ਕਾਗਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 1945 ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਗਏ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਖੈਰ ਸੀਐਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਰੀਬ 2800 ਏਕੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਰੀਬ 2900 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਛੁਡਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ ਮਾਜਰਾ ਤੈਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਲੇ ਸੜੇ ਗੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਡੀਕਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੋੜਾ ਮਾਜਰਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤਾਂ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਅੱਗੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਫ ਕਰਵਾਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ, ਅਸਲੀਅਤ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹੱਕੇ ਬੱਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਗੁੱਸਾ 7ਵੇਂ ਆਸਮਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਝੜੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਵੀਸੀ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਰ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ, ਪਰ ਕੀ ਹੈ? ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਵਲੀ ਆ ਇੱਥੇ ਚਮੜੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੈਣਾ ਜਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਲੇ ਹੋਏ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੋਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰ ਦਿਖਾਓ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਆਇਆ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੀਸੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਹਮਣਾ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਫਰਿਆਦ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਧਾ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅੱਧਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਸ ਸਾਹਿਬ ਸੱਦੋ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਦੋਵੇਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੀ, ਚਾਰੋਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਟੱਬਰ ਇੱਕ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਪੋਤੀ ਮੇਰੀ ਇੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਗਿਆ ਸਰ, ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰ। ਕਿਉਂ? ਸੋ ਬੰਦ ਹੋਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵੀਸੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸ਼ਖਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਟਣ ਤੱਕ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਸੋ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਸਰ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।